जिला विकाराबाद के तांडूर शहर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुफ्त एमसेट कोचिंग का आगाज़। आज 24 मार्च विकाराबाद जिला के तांडूर शहर में मुस्लिम वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम मुफ्त एमसेट कोचिंग का आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के सदर कमाल अतहर साहब ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन उस्तादा की खिदमात के ज़रिए एमसेट की मुफ्त कोचिंग का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने तलबा से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की कि इसके बाद लेक्चरार्स ने तलबा को मुखातिब करते हुए इस कोचिंग की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस कोचिंग के ज़रिए से तलबा अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यही तलबा को अपने गोल बनाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम के इफ्तिताम में सदर कमाल अतहर साहब, नायब सदर मोहम्मद बासित साहब, अब्दुल समी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मोहम्मद क़य्यूम अतहर, मेंबरान मुश्ताक क़य्यूम पाशा, लेक्चरार रामकृष्णा बी तुलसीदास के, प्रियंका, अजय कुमार, वेंकट लक्ष्मी, जय वेंकट के अलावा तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आइए देखते हैं इसी के साथ तफसीली रिपोर्ट। అనేక కాలేజీల విధంగా చాలా మంది తయారైపోయింది వాళ్ళు. లాస్ట్ కాలేజ్ వాళ్ళైతే ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళి బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ కాలేజ్లో అక్కడి నుంచి బస్సులు అరేంజ్ చేసి మాక్ టెస్ట్ విధంగా వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. వాళ్ళకి ఈ ద్వారా మీ దగ్గర ర్యాంక్ వస్తే ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా మేము కాలేజ్లో మీకు సీట్ ఇస్తారని మా దగ్గర వచ్చారు. అంటే మీ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ వస్తేనే కదా మీ యొక్క పేరెంట్స్కి మీ ఇచ్చే బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఈ 40 days చదువుకొని మీరు మంచి ర్యాంక్ తీసుకొస్తే తప్పకుండా మీ పేరెంట్స్కి ఇచ్చే మీరు ఒక ఇప్పుడు 15 years లేదంటే 15 years నుంచి మీ పేరెంట్స్ మీ మీద ఆధారపడ్డారు, మీరు పేరెంట్ మీద ఆధారపడ్డారు. కేవలం మీ యొక్క 40 days మీరు మీ మీద మీ సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి తర్వాత एक चीज़ में ये बोलना चाह रहा हूँ, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप अब तक सिर्फ आप यहाँ ज्वाइन हो गए और क्लासेस को रेगुलर नहीं आ रहे और कॉन्सनट्रेट नहीं कर रहे तो यूज नहीं कर रहे. लिहाजा जब आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो टाइम का पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, हर क्लासेस अटेंड करना और छोटी चीज़ को अपन लीव नहीं करना और ऑप्शन नहीं. सिर्फ ये मौके पर मैं आपको क्लियरली आई एम स्टेटिंग ओनली 2 holidays are there. During this short term period, only 2 holidays is there. That is already Sunday, Ugadi 30th and 31st is Ramadan. Only 2 holidays, not more than that. उनके ये holidays 30, 31st. Remaining all are working days for you. Please keep it in mind. Okay? Now I request last but not least, who is the ఇప్పుడు ఎవరైనా పేరెంట్స్ కూడా మీ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలంటూ మేము ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలని स्टूडेंट्स కూడా ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే आप लोगों में से कोई अगर बात करना चाहे तो सामने आकर बात करें. कोई वालिदैन भी अगर आकर बात करना है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन स्टार्टअप कोचिंग के बारे में तो जरूर आपके इधर ख्यालात पेश कर सकते हैं. From your side, no students are coming forward. Ravalina. Okay, no problem. Now I request Muslim Welfare Association President Sayyid Kamal sir to give his valuable suggestions and blessings for you. And he is not only familiar to all in the Tandoor society, who is the main pillar for this Muslim Welfare Association, who came forward to conduct this EBSET coaching and as well as EBSET coaching and SSC failed students classes
and PA training also given, and TTC coaching is also in our association. So once again I request all students put a round of applause for our President Muslim Welfare Association. इस पे तशरीफ फरमा लेक्चरर्स, मेरे टीम के साथियों और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी प्लेजेंट एंड वेलफेयर ग्रीटिंग्स। तेलुगु में बात करो या हिंदी में बात करो? तेलुगु में बात करो। अच्छा, ठीक है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे तेलुगु में बात करो, उर्दू में बात करो, ठीक है। ये महीना आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, क्योंकि मेरे साथ तो बच्चे हमारे नॉन मुस्लिम भी है, उनको भी इस बात का मालूम होना चाहिए कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान उतारी गई है। అంటే కురాన్ పుస్తకం ఇది అవతరించబడింది రంజాన్లో। దాంట్లో ఫస్ట్ అక్షరం ఏమొచ్చిందంటే, ఇది పుస్తకం అంతా కోసం వచ్చింది, దాంట్లో ఫస్ట్ అక్షరం ఏముందంటే చదవండి అంటే గ్రంథం దేవుడు గ్రంథం ఉంది, దాంట్లో ఫస్ట్ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మీరు చదవండి అంటే చదవడానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో దీని నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది। వేరే విషయాలు ఏం చెప్పలేదు, నాకు పూజ చేయండి లేకపోతే వాళ్ళకి చేయండి ఇది చేయండి అది చేయండి, ఫస్ట్ చదువు ఉంది అంటే చదువు కోసం ఎంత దేవుడు एक में 10 वक्त पूछो, लेकिन आप लोग खाली मुंडी हिला रहे, लेक्चर इधर बोल रहे हैं, आप उधर बैठ कर मुंडी हिला रहे, ऐसा मत कीजिए। आपको जो भी डाउट है क्लियरली साथ से पूछिए, पीरियड खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं, इन बिटवीन पीरियड भी पूछ सकते हैं, और आप देखेंगे आने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे हम कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और आपको लंच टाइम है और टिफिन टाइम है, ये टिफिन टाइम में लंच टाइम में अगर कोई धक्कू जाके खा के आना चाह रहे तो वो तो फिर बच्चे जाते आते, लड़कियाँ तो टिफिन ना लो, क्योंकि आपका टाइम सेव हुआ। धक्कू जाने के बाद क्या होता, वहाँ कुछ भी काम आ जाता, नहीं तो आप देंगे ना, थोड़ी देर सो जाएंगे ना, उसमें फिर आपकी क्लास डिस्टर्ब है। आप टिफिन ले लेके आओ साथ में और यहीं बैठ के खाओ। और खासतौर पर लड़कियां अगर जाना है तो पेरेंट्स से हमारे फोन पे बात कराना और परमिशन लेके जाना, और लड़के भी अगर जाना है उनको भी वही कंडीशन है कि आप लोगों को अगर जाना है तो परमिशन लेके जाना। जो भी यहाँ पे एक हमारे एसोसिएशन के कोई ना कोई एक मेंबर यहाँ पे पूरा सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई एक मेंबर तो रहता, कभी मैं रहता हूँ, कभी वाइस प्रेसिडेंट रहते और कोई रहते, कोई ना कोई एक तो हमारे आपको वॉचिंग करने का शुरू। और फिर यहाँ पे कैमरेज भी लगे हुए हैं, फिर आप लोग रुपये अगर ऐसे काम करेंगे तो कैमरेज भी हमारे पास लगे हुए। तो आप हमारे को आपको निकालने का मौका मत दो, आप हमारे साथ रहो। हम पूरी एक फैमिली है, लेक्चर्स, एसोसिएशन और स्टूडेंट्स, और ये फैमिली खुश कब होती, आप लोगों को रैंक ला के अच्छे कॉलेजेस में अगर एडमिशन मिला तो उस दिन पूरी फैमिली खुश हो, ठीक है ना। तो आप लोग हमारी बात को रखेंगे ना, और रैंक ला के, रैंक कितने बच्चे लाने वाले हैं जरा बताइए आप लोग हमारे पूरे माशाल्लाह। If you want to success in your personal life and especially for social development means you should maintain something. ఖచ్చితంగా కొన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ పంక్చువాలిటీ, ఖచ్చితంగా క్లాస్కి టైంకి రావాలి, టైంకి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, పంక్చువాలిటీ వచ్చినాము నమ్మకే వస్తే క్లాస్లో కూర్చున్నామంటే కూడా లాభం లేదు, మళ్ళీ ఏమైనా బెనిఫిట్ వస్తుందా? మేము క్లాసెస్ చెప్తున్నాము, మీరు విన్నారు, ఇక్కడ విన్నారు, దేవుడు 2 చోట్ల ఇచ్చింది కదా, హౌ మెనీ ఇయర్స్ యూఆర్ హ్యావింగ్ టు అలాగే ఇక్కడ విన్నామో ఇక్కడ వదిలిపెట్టమంటే లాభం లేదు, మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఇన్ యువర్ ఇయర్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జామ్స్కి కంపల్సరీ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారని మాకు అనిపిస్తుందో అంతకు మించి డబుల్ హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న లెక్చరర్స్ అందరూ రెడీ. ఆల్రెడీ 2 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాము. ఇది సక్సెస్ఫుల్గా 3rd ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 100% పర్ఫెక్ట్గా ఎండ్ అవుతుందని ఆశిస్తూ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి మరొకసారి హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తూ మీకు అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. So thank you madam for your valuable suggestions. So I request once again students, please follow what are the suggestions are given by your faculty members. So from here on the stage, keenly she is observing, Priyanka madam is observing what you are doing. Because if you sit in a proper way, then your concentration will be 100%. If you are sitting very freely in a stylish manner,
how you are sitting in a drawing room. Means your attention is not 100% here. So be careful students, it is for your sake, for your better future. So now I request Mr. Ajay Kumar sir to give his valuable suggestions and message for the students. Respected leaders, your colleagues and students and parents of all the students, firstly I like to extend my warm wishes and good morning to all. So a small thing, 2 years back, the association members has told us see, it is not free website coaching in the Bangalore, right? So now it has become free. సీట్లు పెట్టారు వాళ్ళు, సో వాళ్ళు వీళ్ళగా చేసుకున్నారు మీరు నా ఓటీటీ. సో మోస్ట్ పాయింట్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై సీనియర్ లెక్చరర్స్, సో నాట్ టేక్ మోర్ టైం. సో ఫస్ట్లీ ఐ లైక్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ టు గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ their thought and initiative 2 years. Okay, so Bangalore ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. This is a well organized event which was being conducted by the association members from the past 2 years. So they have succeeded. Okay, now they are not stopping anyway. What requirements they want, they are giving all the requirements, all the activities to all the students for maintaining well educated and well organized program. This is right. So once again I thank all the association members, including the secretaries and all the association members, for making a good initiative and helping all the students. So only one point what we want to say is, so RK sir చెప్పిన ప్రేమానంద మేడం చెప్పిన అందరూ చెప్పిన ఒకటే పాయింట్ అక్కడ. సో వాళ్ళు ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక 30 మెంబర్స్ టీమ్ అనేది మీకోసం మార్నింగ్ 7 o'clock నుండి ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు మీకోసం ఇంత టైం పెట్టి వాళ్ళు ఇంత పని చేస్తున్నారు. సో వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ అనేది మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ, నాట్ యువర్ జాబ్ ఆర్ నాట్ యువర్ మనీ ఎక్సెట్రా. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్, ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్స్. So you should get good ranks. So the last 2 years lo chaala mandi, most of them have got good scores, good ranks. And one more thing also, ikkada website anedi okati cheptunnamu, but the subject was giving up to NEET also. Chaala mandiki last year kontamandi NEET lo better scores వచ్చాయి. And this year last year I think they were lockdown also they had a better score. So దీనికి సీడ్ ఎక్కడ పడింది అంటే here Muslim Welfare Association has taken initiative. So మన పిల్లలకు మనం ఉపయోగపడాలి, దాంట్లో పిల్లలు మన దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ హబ్ చేయాలనేది వాళ్ళ గ్రేట్ సీలర్. అంత ఈజీ కాదు, ఏదో మాట మనం అనుకున్నంత చెప్పడం ఈజీ కాదు. వాళ్ళకి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. సో ఆల్ ద లెక్చరర్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ ద అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ఫర్ క్యారింగ్ అవుట్ సచ్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. సో క్లాస్లోకి వచ్చినామంటే కొన్ని చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తున్నారు. సో బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ యాబ్సెంట్ అనేది గొడవదు క్లాస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు క్లాస్ sharp 7 o'clock, your body should also be present, your mind should also be present. 7 o'clock start అయ్యి మీ జర్నీ అప్ టు 5 o'clock వరకు సీరియస్గా మూవ్ కావాలి. సరే మేము చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇంటికి పోయి పడుకున్నారంటే దాంట్లో అది కూడా వేస్ట్. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వన్స్ అగైన్. నేను ఎంత చెప్పినా మీరు వర్కౌట్ చేసినంత వరకు విల్ నాట్ సక్సెడ్. ఫస్ట్ డే చెప్పింది లాస్ట్ డే వరకు గుర్తుండదు కదా. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ బెటర్, యూ విల్ సక్సీడ్ ఆటోమేటికల్లీ, రైట్? సో హోపింగ్ ఫర్ ద బెటర్ రిజల్ట్స్. ఓకే, బీ రెగ్యులర్, డోంట్ గెట్ యాబ్సెంట్. ఒక క్లాస్ ఉన్నామా, ఒక క్లాస్ యాబ్సెంట్ అయినా అని పని చేయకుండా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఉండండి. క్లాసెస్ అన్నీ వినండి, డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. డోంట్ గెట్ డీవియేట్ ఎనీవేర్, డోంట్ గెట్ డైవర్ట్ ఎనీవేర్, యాబ్సెంట్ క్లియర్. ఓకే, బీ రెగ్యులర్, బీ పంక్చువల్, అల్టిమేట్లీ సక్సెస్ is yours, succeeders are yours. So thank you for the association members once again for giving this opportunity. So for last 2 years they are also encouraging, మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, టీచర్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, ఇంత టైం ఇస్తున్నారు. ఒకసారి ఆలోచన చేసి మీ పని ఏంటి, మీరేం చేయాలనేది సెల్ఫ్గా ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మీరు గెట్ ద రిజల్ట్, మీరు గెట్ ద సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. వెబ్సైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, కామన్ అండ్ జనరల్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి 160 మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, నథింగ్ ద న్యూ సబ్జెక్ట్స్ మీరు వాట్ ఎవర్ యూ రెడ్ ఐపీసీ, వాట్ ఎవర్ యూ రెడ్ బైపీసీ, దట్ థింగ్స్ మీరు 2 years అయితే మీరు చదువుకుంటారు కదా, మొత్తానికి ఎగ్జామినేషన్ వరకు చదువుకుంటారు కదా. ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ విల్ దేర్, బట్ పర్టికులర్లీ వాట్ విల్ బి యాక్చువల్లీ ద పాయింట్స్, డీప్ లెవెల్, గ్రౌండ్ లెవెల్, కాన్సెప్ట్ లెవెల్ యూ హావ్ టు రీడ్ పర్టికులర్. డీప్ లెవెల్ మీరు చదవాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసిన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ దాన్ని ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్ రాస్తారు. ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఒక పాయింట్ వరకు ఇంకో పాయింట్ రాసినప్పుడు they consider particular. But whenever it is coming for the computer examination, compulsory you have to read that point only.
ఇఫ్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ దట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ యూ మిస్ ద మార్క్స్. వాళ్ళ మార్క్స్ మిస్ అయిన అనుకోవడం టైం అయితే మీకు ర్యాంక్ అవుతుంది ఉంటాను. కాబట్టి ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 160 మార్క్స్ ఉన్నది, 160 మార్క్స్ మీరు అనుకున్న ఒక 80 మార్క్స్ 90 మార్క్స్ మీకు వచ్చినాయి. 91 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి బెటర్ ర్యాంక్ వస్తుంది, మీకు ర్యాంక్ వల్ల 1000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై యాక్చువల్లీ డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ యాక్చువల్లీ 15 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ డన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ 25 to 30 days ఇస్ డిఫరెంట్. చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్ పంపిణీ కారణం ఏముందంటే మిమ్మల్ని దూరం పెట్టాలని ఏ పేరెంట్స్కి లేదు. వాస్తవం ఏంటంటే మీరు ఫోన్స్ దూరం పెట్టలేరు, మీరు టీవీలను దూరం పెట్టలేరు, మీకు అనవసరమైన ఫ్రెండ్స్ దూరం పెట్టలేరు, మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని దూరం పెట్టలేరు. అల్టిమేట్లీ మీరు ఒకవేళ మీరు ఇవన్నీ దూరం పెట్టి మీరు అనుకున్న చదివి మీరు అనుకున్న కోర్స్ మీరు తీసేది మీ పేరెంట్స్ అనేది మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా సంతోషపడతారు. వాస్తవం అల్టిమేట్ సక్సెస్ అంటే ఏముంటుంది? మీ పేరెంట్ సంతోషపడతారంటే మీరు అనుకున్న కోర్స్ మీరు తీసేది, మీకు అనుకున్న కాలేజ్ ఇప్పుడు బెటర్ కాలేజ్ మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి, సీట్లు ఉన్నాయి. బెటర్ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చినా మనం సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క. ఫార్మసీ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ కావచ్చు. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మనకున్నది ఓన్లీ 1800 to 2006 మాత్రం మనకు ఉంటాయి. 2000 to 3000 ర్యాంక్ లోపల వస్తే మాత్రం మనకు అగ్రికల్చర్ సీట్ అనేది వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. నెక్స్ట్ ఫార్మసీ ఉన్నది, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకోటి నాట్ ఇండియన్ యాక్చువల్లీ యూ హావ్ టు గెట్ దట్ థింగ్ ఓన్లీ. ఇది నాకు కావాలంటే ఇదే కావాలంటే కష్టమైతుంది, రైట్? ఆల్టర్నేటివ్ గోల్ షుడ్ బి దేర్ కంపల్సరీ. వీ హావ్ టు డూ అవర్ ఎఫర్ట్. కంపల్సరీ మన కష్టం మనం పడాలి. రిజల్ట్ అది దేవుడికి ఇచ్చి పెట్టాం. మొత్తాన్ని దేవుడికి ఇచ్చి పెట్టామంటే ఖాళీ ఇచ్చి పెట్టామని కాదు. వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్ పడుతుంది, బట్ కంపల్సరీ మీరు ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. ఆల్టర్నేటివ్ గోల్ షుడ్ బి దేర్ కంపల్సరీ. మళ్ళీ ఒకటి ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ గోల్ కంపల్సరీ ఉన్నాయి. आप पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आपका मंजिल हासिल करना है. कंपल्सरी అది ఉంటేనే మనం ఇంకోటి ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం, ఒకవేళ మీరు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయ్యి మీరు అనుకున్న గోల్ అంటే మీరు అంటే మనం వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ వీఆర్ నాట్ సపరేటింగ్ యూ పర్టికులర్లీ. ఇప్పుడు ఏంది ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి మనం అంటున్నాం. ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి ఏమైంది మున్సిపల్ అసోసియేషన్, లెక్చరర్స్, పేరెంట్స్ మీరంతా కలిస్తేనే మీ గోల్ మీరు తీసుకోగలుగుతాం అవుతుంది. కాబట్టి మనం అంటే మీకు ఏదైనా సక్సెస్ మీరు అనుకున్న లక్ష్యం మీరు చేరితే ఫస్ట్ సంతోషపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? మీ పేరెంట్స్ కూడా. ఎవరు సంతోషపడతారు? ఫస్ట్ మీరే సంతోషపడతారా? ఫస్ట్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, తర్వాత మీరు, తర్వాత మీ పేరెంట్స్. అంటే మీకు సంతోషం అంటే అంటే మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కదా. మీకు ఎంత టైం ఇచ్చినా మీరు చేసినా మీకు అనుకున్న లక్ష్యం ఏంటి అది పెట్టాలి. మా పిల్లలు ఎప్పుడైనా మా పిల్లలే అంటారు మీరు మొత్తాన్ని. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి, మీ గురించి మేము ఇంతలో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మీ గురించి మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి. आपके लिए आप सोचना पड़ता है, आप पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, आपका मंजिल हासिल करना पड़ता है. कंपल्सरी మీరు ఏమైతే గోల్ అయితే అనుకుంటారో గోల్ తీసుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ డే టు లాస్ట్ డే ద సేమ్ సీరియస్నెస్ షుడ్ బి దేర్. డే 1లో ఎంత సీరియస్నెస్ ఉంటుందో లాస్ట్ వన్ అదే సీరియస్నెస్ ఉండాలి. ఇంకోటి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు లెక్చరర్గా కూడా మీరు ఏ డౌట్ అయినా లెక్చరర్ క్లియర్ చేయడానికి రెడీ ఉండాలి. ఎక్స్ట్రా టైం ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ ఉండాలి. మీరు పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మీరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మీరు తీసుకుంటారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మీరు తీసుకుంటారు. అల్టిమేట్లీ వీఆర్ రెడీ టు గివ్ ద వన్ మోర్ క్లాస్ ఫర్ యూ పర్టికులర్లీ. మోర్ అండ్ మోర్ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మాకు కూడా సీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ కూడా మీకు వచ్చిందంటే మొత్తం వాళ్ళ టైం అంతా మీకు ఇస్తున్నట్టే లెక్క. మేము కూడా మాకు హాలిడేస్ లేవు, మీకంటే మీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది, మీకు గోల్ రీచ్ కావాలి, మీరు సక్సెస్ అవుతుంది. మేమైతే మా ఫ్యామిలీ మా పరిస్థితి మా పర్సనల్ లైఫ్ మాకు ఉంటుంది కదా. మేము కూడా మీకు త్యాగం చేసినట్టే కదా లెక్క పోతాను. ఏడిపోకుండా ఏం చేయకుండా క్లాస్ చెప్పాలంటే ఏడిపోవద్దు, ఏం చేయదు, మీకు టైం ఇస్తున్నట్టు లెక్క. Please utilize the time. We are also giving the time. They are also giving the time. Your time you have to know. Your time you have to utilize. Compulsory you have to reach that. ఇంకోటి చెప్తా ఉన్నా, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఎందుకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తున్నారు? మీకు ఇది సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ విచ్ వన్ యాక్చువల్లీ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్. ద సేమ్ థింగ్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ బై యూ. మీరు కూడా సమాజానికి ఏం చేయాలో అది చేయాలి కంపల్సరీ. That same service you have to give. If you are reaching the goal actually, రేపు ఏమైనా కూడా if you are getting a city in engineering, if you are getting a city in agriculture, ఆ ఫార్మసీ, ఆ టీచర్, ఏదైనా కూడా మన సమాజం కోసం మీరు పనిచేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్ సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ మీకు అయినప్పుడు ద సేమ్ బెనిఫిట్ యూ హావ్ టు గివ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ సొసైటీ. దేర్ ఓన్లీ యూ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్. Right? And it is our duty to work for the society compulsory. Right? Thank you. I am hoping the same thing particularly, and I am expecting the thing. I am expecting the time, effort, and aspect. Practicing is other aspect. If you are mixing all these things only, you will get the success. If you are mixing all these things only, you will get the success particularly. Whatever they are teaching, you have to practice, you have to make the notes, you have to do the particular practice, and then you have to present in the book, then only you will get the success. ఇంకో విషయం చెప్తా ఉన్నాం, ఏదైనా కూడా మనకి ఏముందంటే కంపల్సరీ మనం ట్రై చేస్తే కంపల్సరీ మార్క్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఏ విషయం గురించే మాట్లాడుతున్నాం, ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి 160 మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది.
నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. నథింగ్ ద న్యూ సబ్జెక్ట్స్ విల్ దేర్. వాట్ ఎవర్ యూ రెడ్ ద ఎంపీసీ, వాట్ ఎవర్ యూ రెడ్ ద బైపీసీ, దట్ థింగ్స్ విల్ దేర్. 2 years అయితే మీరు చదువుకుంటారు కదా, మొత్తానికి ఎగ్జామినేషన్ వరకు చదువుకుంటారు కదా. ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ విల్ దేర్, బట్ పర్టికులర్లీ వాట్ విల్ బి యాక్చువల్లీ ద పాయింట్స్, డీప్ లెవెల్, గ్రౌండ్ లెవెల్, కాన్సెప్ట్ లెవెల్ యూ హావ్ టు రీడ్ పర్టికులర్. డీప్ లెవెల్ మీరు చదవాల్సి వస్తుంది. నేను ఎగ్జామినేషన్ రాసిన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ నన్ను ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్ రాస్తాను. ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఒక పాయింట్ బదులు ఇంకో పాయింట్ రాసినప్పుడు దేని కన్సిడర్ పర్టికులర్. బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, కంపల్సరీ యూ హావ్ టు రీడ్ దట్ పాయింట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ దట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ యూ మిస్ ద మార్క్స్. వాళ్ళ మార్క్స్ మిస్ అయిన మనం కూడా పేమెంట్ మీకు ర్యాంక్ పోతుంది ఉంటాను. కాబట్టి ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 160 మార్క్స్ ఉన్నది. 160 మార్క్స్ మీరు అనుకున్న ఒక 80 మార్క్స్ 90 మార్క్స్ మీకు వచ్చినాయి. 91 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి బెటర్ ర్యాంక్ వస్తుంది. మీకు ర్యాంక్ వల్ల 1000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై యాక్చువల్లీ డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ యాక్చువల్లీ 15 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ డన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ 25 to 30 days ఇస్ డిఫరెంట్. చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్ పంపిణీ కారణం ఏముందంటే మిమ్మల్ని దూరం పెట్టాలని ఏ పేరెంట్స్కి